त्यानंतर रायटिंग आणि आफ्रिंग. ते कन्स्ट्रक्टिव्ह लायबिलिटी सेक्शन नंबर 34 आणि सेक्शन नंबर 149 मध्ये मी खास करून हे 149 जरी सेक्शन तुम्हाला एक प्रोव्हिजन जरी दिसत असलं है ना, मी खास त्या प्रोव्हिजन साठी तुम्हाला आज शिकवतो. जरी 149 दिसत असेल, कन्स्ट्रक्टिव्ह लायबिलिटी, कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिमिनल लायबिलिटी 34 मध्ये जे कॉमन इंटेन्शन तुम्ही पाहिलं, जॉइंट लायबिलिटी ज्याला म्हणतात ना, जॉइंट लायबिलिटी और कन्स्ट्रक्टिव्ह है ना. 149 पनिशमेंट, 148 ची पनिशमेंट काय? पनिशमेंट फॉर 3 इयर्स और फाइन और 3 इयर्स. कशासाठी पनिशमेंट? रायटिंग त्याच्या अगोदरची पनिशमेंट काय होती? 2 इयर्स. कशासाठी पनिशमेंट? 147 रायटिंग, पनिशमेंट फॉर रायटिंग. Writing is defined under section 146. 146 punishment. Unlawful assembly कडूनच राईट यानी की दंगा होणार आहे. Unlawful assembly म्हणजे काय? Unlawful assembly means an assembly of 5 or more persons. An assembly of 5 or more persons is designated as unlawful assembly if the common object of such assembly is to by force or show of criminal force the government of India or the state government or parliament, legislature of any state or local authority or any public servant to resist the execution of law, to commit mischief, criminal trespass. Another 2, by means of force or show of criminal force, to obtain the possession of property of any other person. And lastly, by means of such force or show of criminal force, compel any person an act which he is not legally bound to do, or compel him to do what not to do what he is legally bound to do. If these 5 acts with the common object of those 5 persons, if the offense is committed, then constructive liability arises. Requirement काय आहे? There must be 5 or more persons and they must have common object. See the difference between common object and common intention. Common object आणि common intention मध्ये फरक काय आहे? Common intention requires 2 or more persons. It is provided, or common object deals with section 34 deals with common intention and 149 deals with common object. The difference between these two principles is of number. 2 or more persons are required. 2 or more persons. And in case of common object, minimum 5. Minimum 5 or more persons. 5 or more persons are required. More persons. Section 34 is rule of evidence. Section 34 is rule of evidence. Rule of evidence. And it is specific offense. 149 itself a separate offense. It is specific offense. हा एक सेपरेट हा गुन्हा आहे. कॉमन ऑब्जेक्ट 149 खाली डायरेक्ट शिक्षा दिल्या जाते. सेक्शन 34 खाली कुठे शिक्षा आहे का? नाही. 149 खाली काय? 149 वाचा. Read 149. Every member of an unlawful assembly. Every member of an unlawful assembly Guilty of an offense. Guilty of an offense Committed in prosecution of common object. Common object. पुढे काय? If an offense पुढे काय लिहिलेलं आहे? If an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object
object of that assembly or such as the members of the assembly may to be new to be likely to be Shall be committed punished. prosecution. शाळा कंपल्सरी हाँ shall नहीं है त्याच्यात but it establishes separate offense है ना specific offense being member of an unlawful assembly itself is an offense. It is constructive liability. Section 39 is merely the rule of evidence. है ना? Okay. And third difference between these two, third difference is pre-mitigation of mind is required. Prior meeting of mind ज्याला म्हणतो. Pre-mitigation of mind. Mitigation of mind is required. Mitigation of mind म्हणजे ऑलरेडी त्या दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक लोकांनी प्लान बनवलेला पाहिजे. देयर मस्ट बी एन ऍग्रीमेंट. दोघांनी ते ठरवून कृत्य केलेलं पाहिजे. प्रायर मिटिगेशन ऑफ माइंड, प्री मिटिगेशन ऑफ माइंड. इथं प्री मिटिगेशन ऑफ माइंड इज नॉट रिक्वायर्ड. actual participation In both the cases, actual participation is not required. In both the cases, that is the similarity, not difference, right? Object may be developed, at the incidence or at the commission of offense, at the incidence. Or object may be developed in the sense object at the time of gathering there might be no object, but the object can be developed after some time, even after commission of offense. Or object is not required to be communicated. We will presume that there was common object, but in case of common intention there must be prior meeting of minds. हा मेजर डिफरन्स लक्षात ठेवायचा. प्री मिटिगेशन ऑफ माइंड दुसरा नंबर आणि तिसरा दिस इज रूल ऑफ एव्हिडन्स. कारण की FIR मध्ये तुम्हाला सेक्शन 34 कंपल्सरी लावलेलं पाहायला मिळेल. त्यासोबतच 149 पण लावलेलं पण 149 कधी लावलं? FIR मध्ये 149 कधी लिहिल्या जातं आणि 34 कधी लिहिल्या जातं? या दोन्ही मध्ये नेमकं फरक काय आहे आणि कोणत्या गुन्ह्यासाठी 8 लोकांनी मिळून एखाद्याचं डोकं फोडलं, 8 लोकांनी मिळून एखाद्याचं डोकं फोडलं, 8 लोकांनी मिळून एखाद्याचे हात पाय तोडले, कोणतं कलम लावलं जाईल याच्यातलं? नंबर ऑफ पर्सन कशासाठी लिहून दिले? 2 or more मध्ये पण नाही तर कसं अडचण? इधर 2 or more मध्ये पण more लिहिले ना. मग त्यात अडचण येऊ शकत नाही. इकडे का बदल आहे? इकडे पण मोर आहे, इकडे पण मोर आहे. पण वर्डिंग सर इकडे 2 or more आहे ना, इकडे 5 or more. वर्डीचा प्रश्न नाही ना. असं काय झालं? 5 किंवा 5 पेक्षा त्यांनी सर पहिले ठरवलं इंडिपेंडेंट पहिले ठरवलं त्याला डोकं फोडायचं किंवा भेटल्यानंतर थोडं म्हणजे त्यांनी असेंबल केलं स्वतःला पहिले प्री मिटिगेशन म्हणजे प्लॅनिंग करून केलं. 5च्या खाली प्लॅनिंग करून केलं. 5च्या खाली. तुम्ही सर इकडे फोडलं इकडे आलं. एकानं त्याच्या डोक्यामध्ये टॉपे मारले, बाकी 7 जणांनी त्याला पकडून ठेवलं. तो 34 मध्ये दोन्ही पण येऊ लागले. दोन्ही पण लागले. कॉमन पण ऑब्जेक्ट सगळ्यांनी एक एक मारलं टॉपीनं, मग डोकं फुटलं त्याचं. पण तरी 34 आहे सर. सर कंडिशन क्लिअर नाही सर. मी नाही केलं इथं कॉमन ऑब्जेक्ट पण आहे, याचं कॉमन इंटेन्शन पण आहे, त्याला इंजुरी Condition clear नाही. कंडिशन काय सांगतोय मी की 7-8 लोकांनी मिळून एखाद्याचं डोकं फोडलेलं आहे, हात पाय तोडले त्याचे.
तसं ती अनलॉफुल 34 मध्ये अनलॉफुल असेल तर होती काय ते माहिती नाही. मी कसं माहित काय कसं माहित पडत तुम्हाला? कसं माहित पडत? काही जादू आहे का? कसं माहित पडत की अनलॉफुल असेंब्ली होती का? सोबतच गेले होते एका गाडी. समजवण्यासाठी गेले आधी समजवण्यासाठी गेले नंतर कॉमन डेव्हलप बरं ठीक आहे. बाकी कोणतं सेक्शन लावलं जाईल त्याच्यावरती? हातपाय तोडले 7-8 जणांनी मिळून. ते जर का वेपन असतील तर मग cases होतात. हां, लागला असेल इंडियन पिनल कोड. मृत्यू झाला असेल तर 300 ती बाई असेल तर 354 लागला असेल. 354. आपली आता अडचण इथे आहे. रीड विथ 34 रीड विथ 34 एफआयआर मध्ये असं लिहिलेलं सापडत तुम्हाला. हो. हे तर आम्हाला कोणत्याच मास्टरनं शिकवलं नाही. शॉर्टकट आहे ते. 34 इंग्लिश मध्ये जर एफआयआर असेल तर आयपीसीसी कोणतं सेक्शन लागलं मला सांगा तुम्ही. एवढं तुम्हाला मी शिकवलंय आता 34 लागेल सर. सर आणि दोन्हीतला फरक काही सांगितलं नाही तुम्हाला. त्यांनी प्लॅनिंग करून लोक पडलं. त्यांनी अगोदरच ठरवलं होतं की आपण जाऊ त्याचं हातपाय तोडून टाकू. 34 सर. नव्हतं ठरवलं त्यांनी. 34 149 जे लोक म्हणतात ते हात वर करा. वन 149 कोणत्या चॅप्टर मध्ये लिहिलेलं आहे? अनलॉक क्लास. मग तुम्हाला पहिलं हे ठरवायचं आहे की असेंब्ली काय हे 8 लोक अनलॉफुल असेंब्ली मध्ये आहेत का? नाही. इथं काय लागत? ऑब्जेक्ट साठी लागणार आहे. मग त्यांचा ऑब्जेक्ट काय होता? ऑब्जेक्ट काय होता? त्याच्या हातापाय तोडणे. 141 मध्ये 5 ऑब्जेक्ट दिलेले आहेत. कुठं तर बसतंय का ते? नाही. आणि तोच पब्लिक सर्वंट होता. पब्लिक सर्वंट राहू देत. 5 पैकी कोणत्या तर उद्देशाने त्याचे हातपाय तोडल्यात का? हातपाय तोडायत का तोडल्यात त्यांनी? 5 पैकी एखादा तरी उद्देश आहे का? त्या 5 उद्देश कोणते हे तरी एखाद्याला त्या 7-8 जणांनी मारलं तर काय उद्देशाने मारलं? कशासाठी मारलं? दुश्मनीसाठी मारलं, रिवेंज बदला म्हणून मारलं, किंवा त्यानं परीक्षेत पाहून होतं दिलं म्हणून बाहेर भेटल्यावर मारलं. थर्ड मध्ये लिहिलं ना, टू कमिट एनी मिस्टेक ऑर क्रिमिनल ट्रेसपास ऑर अदर ऑफेन्स. क्रिमिनल ट्रेसपास केला त्यांनी हा, आणि नंतर मारलं. क्रिमिनल ट्रेसपास तो काय? मारावर आहे. 34 लागलं. हे लक्षात ठेवा. उद्देश काय काय दिले? दहशत पसरविणे, एखाद्या कायद्याचं रेजिस्टन्स करणे किंवा निश्चित करणे, क्रिमिनल ट्रेसपास करणे, किंवा एखाद्या व्यक्तीची संपत्ती हडपणे, हिसकावून घेणे, किंवा एखाद्या व्यक्तीला जोर जबरदस्ती एखादं कृत्य करायला लावणे. हे 5च ऑब्जेक्ट दिले. त्या 5 मध्ये एकही दिसत नाही. दिसते म्हणून सेक्शन 34 कन्स्ट्रक्टिव्ह लायबिलिटी. त्यासाठी तुम्हाला इथं दिलेलं आहे. 149 कधी लागला असतं? यापैकी एका उद्देशाने. हे 7-8 जण काय त्याच्या घरात जाऊन त्याला मारले असते, क्रिमिनल ट्रेसपास झाला असतं आणि म्हणून तिथे 149 लावलं गेलं असतं. वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रोव्हाइडेड अंडर सेक्शन 149. तर दुसरं पॉइंट काय आहे?
प्री मिटिगेशन ऑफ माइंड. दिस इज रूल ऑफ एव्हिडन्स. प्री मिटिगेशन ऑफ माइंड. ते 7-8 जण एकत्र मिळून तिथं आले. प्री मिटिगेशन ऑफ माइंडचा अर्थ इथं प्री मिटिगेशन ऑफ माइंड तुम्ही कसं इंटरप्रिट करणार? प्री मिटिगेशन ऑफ माइंडचा अर्थ गुन्हा घडण्याच्या अगोदर. Very मग ते 4-6 महिन्यापूर्वी केला असेल त्यांनी, एक 4 वर्षापूर्वी तसं एग्रीमेंट केला असेल, 2-4 वर्षापूर्वी केला असेल, किंवा गुन्हा घडण्याच्या इन्स्टंट 1 मिनिट अगोदर जरी केलं, सो दॅट इज कॉल्ड एज प्री मिटिगेशन ऑफ माइंड. बोला चालेल म्हणजे अचानक भांडण झालं, कोणी मारायच्या विचारात नव्हतं, यानं मारला म्हणून त्यानं पण मारायला सुरू केलं, त्यानं पण मारायला सुरू केलं. म्हणजे एखाद्या गाडीचा ऍक्सिडेंट झाला, थोडं काच वगैरे फुटला, आरसा फुटलेला आहे, म्हणून एक जण गाडीतून उतरला, त्याला मारायला गेला. दुसरा त्याच्या बाजूने फेवर करायला आला, 4 जण आले, 6, 7, 8 जण, गाडीतल्या 8 जणांनी उठून त्याला मारलं. प्रीमिटिगेशन ऑफ माइंड नाही काय, आणि त्यातला एक ऑब्जेक्टही नाही, तरी देखील ते कोणतं सेक्शन लावतील? सेक्शन 34. रीड विथ सेक्शन 34. आपल्याला हे 5 ऑब्जेक्ट विसरायचं नाही. 5 ऑब्जेक्ट्स. या 5 ऑब्जेक्ट्स पैकी एक ऑब्जेक्ट म्हणजे उद्दिष्ट आहे. या 5 उद्दिष्टांपैकी एका उद्दिष्टासाठी जर का त्या लोकांनी गुन्हा केला असेल, मग तो कोणता गुन्हा आहे? मारणे कुठं गुन्हा आहे? दहशत बसविणे. अदर ऑफेन्स जो आलेला आहे, टू कमिट एनी अदर ऑफेन्स, परंतु तो उद्देश काय असला पाहिजे? 5 पैकी एकच पाहिजे. दहशत बसविणे, कायद्याची अंमलबजावणी रोखणे, किंवा एखाद्याच्या घरात ट्रेसपास करणे किंवा मिसचिफ करणे, कोणताही गुन्हा, परंतु त्या उद्देशाने केला पाहिजे. तुम्हाला एनी अदर ऑफेन्सचं कन्फ्युजन आहे ना? टू कमिट एनी अदर ऑफेन्स म्हटले ना, पण ते ऑफेन्स देखील कशासाठी करू लागले? 5 पैकी एका ऑब्जेक्ट साठी करू लागले. टू ओव्हरऑल, टू रेजिस्ट, और टू कंपेल, और टू कमिट मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, काही पण या पाच क्लॉजेस मध्ये दिलेल्या उद्दिष्टांसाठीच तो गुन्हा केला गेला पाहिजे. उद्दिष्ट लक्षात ठेवा, तर ते 149 नुसार शिक्षा दिल्या जाते. 149 नुसार शिक्षा दिल्या जाते. शिक्षा म्हणजे 149. पनिशमेंट काय आहे? स्पेसिफिक ऑफेन्स, की त्यांनी ते एकत्र असणे हा गुन्हा आहे, परंतु शिक्षा त्यांना होईल 325, 26, 354 अंतर्गत होईल. ऐसा है. ऑलराइट, ठीक है. ऑफेन्सेस अगेन्स्ट पब्लिक ट्रँक्वालिटी मध्ये अनलॉफुल असेंब्लीचा ऑफेन्स सांगितला मी तुम्हाला. त्यानंतर अनलॉफुल असेंब्लीचे रूपांतर रायटिंग मध्ये होईल. व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड by such an unlawful assembly, that unlawful assembly automatically becomes a riot and shall be punished under section 147, 148. And this is the rule of prudence, rule of evidence, rule of prudence. Prudence म्हणजे जबाबदारी, constructive liability. त्यांना सगळ्यांना, कारण त्याचं काय म्हटलेलं आहे? each member of such an unlawful assembly, प्रत्येक मेंबर, each member of such an assembly. इथं agreement is required, agreement is not required in case of object, agreement is required in case of common intention. Alright, okay. यानंतरचा राहिलेला जो ऑफेन्स आहे तो कोणता? promoting enmity or attempting to promote enmity or hatred. ग्रुपमध्ये राहतो तर पार्टिसिपेशन राहतो. पार्टिसिपेशन यामध्ये राहते कॉमन इंटेन्शन मध्ये. ऍक्च्युअल पार्टिसिपेशन कॉमन इंटेन्शन होतं. 4 लोकांनी बसून अग्रीमेंट केलं. ऍक्च्युअल पार्टिसिपेशन इट मीन्स ही नीड नॉट पार्टिसिपेट फिजिकली. ही माइट बी एन आर्बिटर. पार्टिसिपेशन काय म्हणतात, पण जेव्हा इकडे कॉमन ऑब्जेक्ट येतो त्यामध्ये जर पार्टिसिपेट नसते, बाकीच्यांचं नसते, कोणी क्राईम करतो पण बाकीच्यांचं इंटेन्शन पण नसते, त्यांना माहिती Then they are participant. They are party to the offense. Sir, conviction with the aid of section 114. त्याचे खाली किती आहे? Conviction with the aid. मदत आहे, मदत कन्व्हिक्शन. तर त्याचे 149 च्या आधारावरती बाकी सगळ्यांना शिक्षा होईल. असं त्याचा आहे. कॉमन ऑफ डिफरंट फ्रॉम कॉमन इंटेन्शन. हे दिसतं तुम्हाला बोर्डावर लिहून देणार ना, डिफरन्स बिटवीन. त्याच्यामध्ये जे पॉइंट आहेत ना त्याला एक वाक्य आहे. काय म्हणते? त्यातला पॉइंट
number 2 less than 5. काय होईल 5 मिनिमम 5 आर रिक्वायर्ड 149 मध्ये मिनिमम 5 और मोर आर रिक्वायर्ड इफ इट इज नॉट पनिशेबल अंडर 149 म्हणजे चारच लोक जर उरले चारच दोषी आढळले तर ते 149 लागेल नाही. 5 लोकांवरती एफआयआर केला की त्यांनी त्यांच्या कॉमन उद्दिष्टाने कॉमन ऑब्जेक्ट अंतर्गत त्यांनी तो गुन्हा केलाय म्हणून नंतर एफआयआर केस चालवल्यानंतर 4 लोक दोषी आढळून आले लक्षात येते तुम्हाला केस काय 10 लोकांवरती एफआयआर झाला 10 मध्ये फक्त 4 दोषी आढळले 6 निर्दोष मुक्त झाले आता 34 लागेल का 149 लागेल ओके त्यानंतर accused charged with the aid of section 149 conviction with the aid section 34 not illegal. तेच सांगितलं मी तुम्हाला इकडे जर शिक्षा होत नसेल तर इकडे होईल ते इलिगल राहणार नाही 149 मध्ये जर होत नसेल तर 34 मध्ये शिक्षा दिली तर त्याला इलिगल म्हणता येणार नाही ते लीगलच होईल आणि ते सडन फाईट बिटवीन टू सडन फाईट अचानक मारामारी आता हे गाडीचं उदाहरण देतो मी तुम्हाला गाडीचं उदाहरण देऊ पहिले ठरवून मारामारी केली त्यांनी कस काय झालंय मारामारी कस काय झाली त्याने गाडी पकडली. त्याने गाडीला धक्का दिला त्याचं साईड ग्लास मोडला ते एक जण बाहेर आला अचानक ठरवून मारामारी ते एकमेकाला ओळखतही नाही रोडवर कोण कुणाला ओळखीचं एक मुंबईचे दुसरं न्यायचं हायवेवरती भांडण झालं सडन फाईट हॉटेलमध्ये एखाद्या धाब्यावरती बसले चहा प्यायला याने चहा टाकली त्याच्या अंगावरती का चुकून सांगितलं मग त्याला राग आला की त्याला म्हणून सडन फाईट ठीक आहे आणि इतर एक शेवटचं एव्हिडन्स आता याच्यामध्ये एव्हिडन्स काय द्यायचा ते एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये कसं सिद्ध करायचं ठीक आहे काय रिलेव्हंट आहे त्याच्यामध्ये ऑलराईट ओके प्रोमोटिंग एनिमिटी हे जे सेक्शन राहिलेलं आहे प्रोमोटिंग एनिमिटी और हेटर promoting enmity between two groups section 153A 53B पर्यंत है ना 153 डबल ए आणि 153B पनिशमेंट आहे है ना पनिशमेंट 153A मध्ये पण आहे 153 डबल ए मध्ये पण पनिशमेंट आहे आणि 153B मध्ये पण पनिशमेंट हे पहिलं लक्षात घ्या प्रोमोटिंग एनिमिटी म्हणजे शत्रुत्व फैलवणे ऑन व्हाट ग्राउंड्स whoever by words either spoken or written whoever by words शब्दांद्वारे words whoever by words either spoken or written म्हणजे काय बोलून काय म्हणजे भाषण दिलं impliedly किंवा expressly नाही म्हणता येणार याला because implied means by conduct पण इथं words म्हटलं and word can be expressed by only two ways or due to high technological development the third is written includes type written है ना written by whoever by words either spoken or written includes typing writing includes typing written म्हणजे टाइप केलं काय करतो whoever by words either spoken or written बॅनर ते रिटर्नच आहे पॉम्पलेट छापले एखादा बॅनर छापलं काही पण बनवलं है ना विजिबल रिप्रेझेंटेशन मध्ये बाय विजिबल रिप्रेझेंटेशन है ना त्याला रिटन बाय वर्ड्स आयदर स्पोकन और रिटन हे शब्दाचं फक्त माध्यम सांगितलेलं आहे मग आता ते शब्द बोलून शब्द लिहून और बाय विजिबल रिप्रेझेंटेशन जे आता हे करतात ते काढून त्याला मग काहीतरी पोस्टर दाखवायचं व्यंगचित्र काढून पोस्टर दाखवायचे ऑन द बेसिस ऑफ और बिटवीन promoting enmity between two
two different groups on the basis of religion, caste, race, place of birth, place of residence, place of birth, place of residence, language. डिस्क्रिमिनेशन करणार नाही असं सांगितलं. आता हा ऑफेन्स आहे. सेक्शन 153A मध्ये हा गुन्हा आहे. दोन गटांमध्ये धर्म, जात, वंश, जन्मस्थळ किंवा राहण्याचं ठिकाण, भाषा यावरून एनिमिटी, प्रमोटिंग एनिमिटी, शत्रुत्व किंवा हेटर, तिरस्कार फैलविणे, पसरविणे. प्रमोटिंग म्हणजे काय? वाढविणे, पसरविणे किंवा तसं वाढवण्याचा, पसरविण्याचा प्रयत्न करणे. दोन वेगवेगळ्या गटांमध्ये जात, धर्म, भाषा, राहण्याचे ठिकाण याच्या आधारावरती किंवा याच्या माध्यमातून दोन विशिष्ट गटांमध्ये, दोन ग्रुपमध्ये, यासाठी तुम्हाला चांगले उदाहरण सांगतो मी. महाराष्ट्र मराठ्यांचा आहे किंवा मुंबई मराठी माणसांची आहे. इथं गुजरात्यांनी राहू नये. गुजराती जर का दिसला तर त्याला तुम्ही पळवून लावा. लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ. बिहारियों को और यूपी वालों को यहाँ से, महाराष्ट्र से, मुंबई से मार रहा. ऐसा अगर कोई भाषण दे रहा है, मी नाव घेतो, किंवा या विशिष्ट जातीच्या, या विशिष्ट धर्माच्या लोकांना मारा, त्यांना पळवून लावा, त्यांचा बहिष्कार करा, असं दोन गटांमध्ये वैमनस्य, हेटर्ड म्हणजे काय? वैमनस्य पसरविणे कोणत्याही आधारावर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, धर्माच्या आधारावर, जातीच्या आधारावर, रेस, हे रेस काय असतं? रेस वंश. भारतामध्ये वंश नाहीये, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मध्ये वंश आहे, ते वेगळ्या वंशाचे लोक आहेत. आपण भारतीय वंशाचे, आपण सगळे थोडेफार काळे गोरे चपटे चुपटे जरी दिसत असलो तरी आपला वंश कोणी सांगू शकत नाही की आपण एका विशिष्ट वंशाचे आहे. परंतु नॉर्थ ईस्ट मध्ये जे काही अरुणाचल प्रदेश, त्यानंतर आसाम, नागालँड, मणिपूर, हे सेवन सिस्टर मधले जे लोक आहेत त्यांचा वंश आपल्यापेक्षा वेगळा आहे का नाही? त्यांना जर तुम्ही चिंकी म्हटलं, चिंकी नाही म्हणायचं. जसं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रॉसिटीज ऍक्ट आहे. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईबच्या लोकांना जर का तुम्ही सेक्शन 3 मध्ये येणारा गुन्हा केला, त्यांना त्यांच्या जातीचा उल्लेख करून जर हिनवलं, तर तसं चिंकी म्हणून जर का तुम्ही नॉर्थ ईस्टच्या लोकांना म्हटलं किंवा बोलले, तर लगेच तुमच्यावरती त्यांच्या स्पेशल ऍक्ट मध्ये, शेड्यूल ट्राईब नुसार त्यांच्या गुन्हा नोंदवतो. त्यांना तसं म्हणायचं नाही का? ते वेगळ्या वंशाचे लोक आहेत. किंवा दोन वंशामधून, दोन वंशामध्ये वैमनस्य पसरवणे. प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मस्थळावर, जन्मस्थळ, प्लेस ऑफ बर्थ म्हणजे तुम गुजरात के, गुजरात में पैदा हुए, गुजरात में जाके बिजनेस करो. तुम राजस्थानी हो, राजस्थान में जाके बिजनेस करो. हमारे यहाँ क्यों आए हो? तुम साउथ के, वो कनाडा के लोग हैं, कनाडा में जाके, कर्नाटक में जाके बिजनेस करो. हमारे यहाँ नहीं आने का. किंवा एखाद्या विशिष्ट धर्माला मागे हलाला मिळतं जास्त, झटका अँड हलाला, त्याच्यामधून एवढा ते इश्यू गाजला होता. च्या माध्यमातून त्या हलाला मीठ, ते मांस खाण्याला माहिती आहे. हलाला मीठ म्हणजे मांस, हलाला काय असतं आणि झटका मांस काय असतं. ज्यांनी मटण खात, जे मटण खात नाही त्यांनी जास्त ताण देतो ना. आपण खातच नाही त्याचा काय सांगतो. हलाला मीठ म्हणजे प्युअरली शरीरातलं पूर्ण ब्लड बाहेर निघल अशा पद्धतीने त्या प्राण्याला कापल्या जातं है ना. आणि झटका मीठ म्हणजे पकडून त्या प्राण्याला, जसं चिकन आहे, चिकन म्हणजे मुर्गी आहे, मुर्गी आपण डायरेक्ट कापलं तर ते झटका मीठ आहे आणि त्याचं ब्लड शरीरामध्ये जमतं, त्या मरणाऱ्या पक्षी प्राण्याच्या शरीरामध्ये जमा होतं. परंतु जे हलाला असतं, हलाला करून जे मीठ मांस कापल्या जातं ते पूर्ण
तिने ब्लड काढून टाकलं. ती एक पद्धत आहे. तर ते हलावा पीठवरती बहिष्कार करा म्हणून धर्मावरून वाद पेटला होता. हे कर्नाटकमध्ये बेंगलोर सिटीमध्ये जास्त चाललंय. एखाद्या विशिष्ट धर्मावरून, जातीवरून किंवा वंशावरून राहण्याची जागा किंवा जन्मस्थळाची जागा किंवा भाषेवरून कनाडी लोक बघा, मद्रासी लोक बघा, तमिळवाल्यांचं पण वंशामध्ये वाद आहे. लिबरल टायगर तमिळचं श्रीलंकेमध्ये जसं लोन पसरलं तसं आपल्या इथं देखील तमिळवाल्यांमध्ये वाद आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या वंशाचे लोक आहेत. श्रीलंकन वंशाचे वेगळे आहेत आणि प्रॉपर तमिळ जे आहे ते वेगळे आहे. तसंच तुम्हाला असं 2 गटामधला वाद जम्मू काश्मीर मध्ये भेटत. औरंगाबाद वाहून जात किती पाऊस जर पडला उलट चांगलं आहे आपलं. ते जेवढा वेळ चालून तेवढा वेळ क्लास चालला. ठीक आहे, ओके. सो प्रमोटिंग एनिमिटी, गुन्हा. व्हॉट इज ऑफेन्स? 153 मध्ये ऑफेन्स काय आहे हे लक्षात ठेवा. ऑफेन्स काय आहे? प्रोमोटिंग एनिमिटी ऑर हेटर्ड. प्रोमोटिंग एनिमिटी, वैमनस्य पसरविणे, दुश्मनी फैलविणे. जसं राज ठाकरेंनी भाषण दिली. राज ठाकरेंनी जे भाषणामध्ये म्हटलं कोणत्याही मुद्द्यावर, त्याच्यामध्ये रिलीजनचा मुद्दा आहे. रिलीजनच्या मुद्द्यामध्ये रिसेंट काय वाद झाला होता रिलीजनवर? भोंगे. रिसेंट आमचा धर्म आहे, आमच्या धर्माचं पालन आम्ही करू लागलो, तर त्याच्यावरून काहीतरी कमेंट्स करणं, स्टेजवरून भाषण देणं धर्माच्या आधारावर. आणि त्याच्यात सांगितलं तुम्ही पण इकडून हनुमान चालीसा वाचा, नाहीतर तुम्ही जाऊन भोंगे उतरवा. दिस इज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स. त्याच्यात हिंदू मुस्लिम भाईचारा वाढू लागला. 2022 शतक उगवलं. 2022व्या शतकात अपेक्षा अशा होत्या की आपण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सगळे भाई होऊ आणि महासत्ता होऊन जाऊ. पण परिस्थिती उलट झाली. अगोदर लोकांना धर्म माहीत सुद्धा नव्हता. धर्माबद्दल लोकांना एवढं हेट नव्हता सुद्धा. ह्या राजकारणी लोकांमुळे एवढं हेटर्ड केलं गेलं किंवा काही विशिष्ट गटामुळे. त्याला उगाच काहीतरी इतिहास उकरून काढायचा. आज एक भाषण ऐकत होतो मी. त्या भाषणामध्ये तो काय सांगू लागला, राजस्थानचा काहीतरी व्हिडिओ आहे. तो काय सांगतो भाषणामध्ये कि राजपूत के 12 साल का लड़का लड़ने के लिए उसको भेजा जाता था, माँ उसको तिलक करके उसको भेज देती थी. और तब जाके ये आज जय मीम बोलने वाले लोगों को हमने उस समय प्रोटेक्ट किया है. तब जाके ये लोग जिंदा बचे. ये पीछे रहे, हम आगे लड़े. ये देश सभी का है, तो सब लोग मिलकर के लढे हैं. हे सगळे जाण. जेव्हा आपल्या देशावरती संकट आलं तेव्हा सगळ्यांनी मिळून लढाई केली. त्याच्यामध्ये आदिवासी हे गावाच्या किंवा मेन स्ट्रीमच्या बाहेर असून सुद्धा आदिवासींचं सुद्धा कॉन्ट्रीब्युशन आहे. जेव्हा गरज पडली तेव्हा ते सुद्धा लढलेले. मग हे असं 2 गटामध्ये हेटर फैलवली हा गुन्हा आहे. कोणते धर्मावर, धर्म असो, जात असो किंवा वंश असो, राहण्याच्या ठिकाणावरून प्लेस ऑफ बर्थ वरून राज ठाकरेंनी जास्त हेटर फैलवलं होतं. काही विशिष्ट काळासाठी बिहारी आणि उत्तर प्रदेश. बिहाऱ्यांना मुंबईमध्ये जागा देऊ नका. बिहाऱ्यांना इथं येतात, ते अनधिकृतरित्या झोपडी टाकतात, राहायला लागतात, इथं कमाई करतात आणि त्यानंतर ते निघून येतात, इथलेच होतात. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होतो. हे जे स्टेटमेंट्स त्यांनी दिले, या स्टेटमेंटमुळे त्यांच्यावरती एफआयआर झाले. ते गुन्हेगार आहेत असं आपण म्हणत नाही, ते कोर्ट ठरवणार आहे. आपण कोण ठरवणार नाही, फक्त ग्राउंड सांगतोय मी तुम्हाला. काय शिक्षा होईल याला? जर तुम्ही एखाद्या धर्माबद्दल बोलले किंवा एखाद्या जातीबद्दल बोलले आणि त्या जातीमधून तुम्ही जास्त काही बोलायची गरज नाही, फक्त हेटर्ड आणि एनिमिटी, दुश्मनी फैलवण्याचं जरी काम केलं or with both, and if the same offense is committed at a place of worship, if the same offense is committed, त्याच्या खाली एक पॅराग्राफ दुसरा लिहिला आहे, प्लेस ऑफ वर्शिप.
प्लेस ऑफ वर्शिप हे प्रमोटिंग एनिमिटी. त्यानंतर आणखी एक पॅराग्राफ 153 ए ऑफेन्स कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप म्हणजे काय? पूजा करण्याची पूजास्थल म्हणजे मस्जिद, गिरजाघर है ना. अशा ठिकाणी जर का हाच गुन्हा केला, तिथं जर तुम्ही भाषण देऊ लागले की या जातीच्या लोकांना, या धर्माच्या लोकांना, या वंशाच्या लोकांना अशा पद्धतीने विरोध करा किंवा अशा पद्धतीने त्यांच्या विरोधात काहीतरी कार्यवाया करा, हे जर धर्मस्थळावरून जर धर्मस्थळाच्या ठिकाणाहून जर अशा पद्धतीचा गुन्हा होत असेल तर वाढी पंचमी एक्सटेंड टू 5 years. त्यांच्या लॉसूला करतो. ठीक आहे. अच्छा, याच्या खाली आणखी एक पॅराग्राफ लिहिलेला आहे. कमिटिंग एनी ऍक्ट और मास ड्रिल. मास ड्रिल 153 ए मध्ये मास ड्रिल 153 ए चा तिसरा पॅराग्राफ. ड्रिल और इफिशिएंट 153 सी ए बी सी अगर ये तीसरा म्हणजे ऑर्गनाइजिंग एनी एक्सरसाइज और मास और ड्रिल म्हणजे काय? ड्रिल एनी एक्सरसाइज म्हणजे काय? तुम्ही त्यांना काहीतरी असं शस्त्रास्त्राचं प्रशिक्षण देऊ लागले, ड्रिल करू लागले किंवा परेड घेऊ लागले. मास ड्रिल, मॉक ड्रिल ज्याला म्हणतात, प्रॅक्टिस घेऊ लागले, शस्त्रास्त्र कसं चालवायचं, ट्रेनिंग एक प्रकारची. ड्रिल म्हणजे काय? त्यांच्या आधीच हा, एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या विरोधात ड्रिल. असं ड्रिल भारतामध्ये कोणते संघटन घेत असतं? एक RSS वाले घेतात, त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्र आहे ना, लाठ्या काट्या आहेत. बरं, लाठी हे दुसऱ्या सेक्शन मध्ये 153 ए मध्ये. दुसरं हे एक SSD एक आहे, समता सैनिक दल, पण त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्र नाही. निहंग आहे, बजरंग दल आहे, एकच दल है ना. हे लोक जर का मास ड्रिल कुठं करायला पाहिजे? हे कुठं करत असतील? प्रायव्हेट प्लेस मध्ये जर करत असतील तर काही अडचण नाही. पब्लिक प्लेस मध्ये जर करत असतील तर ऑफेन्स होईल. आणि खास करून इन ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग एनिमिटी, दुश्मनी फैलवण्यासाठी, ते प्रायव्हेट डिफेन्स साठी शिकत असतील, स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी करत असतील तर तो गुन्हा नाही. इथं लक्षात ठेवा. मग का पकडलं नाही मग त्या लोकांना आतापर्यंत? बिकॉज दे आर नॉट प्रोमोटिंग एनिमिटी. दुश्मनी जर का फैलवत असतील तर गुन्हा होणार आहे, अन्यथा तो गुन्हा होणार नाही. ठीक आहे, ओके. एकदा तरी देखील बॅन केलं होतं सरदार वल्लभभाई पटेल, RSS ला बॅन केलं होतं, नंतर परत ते परमिशन देण्यात आली. ठीक आहे, ओके. याच्या पुढचा मास ड्रिल 153 डबल ए मध्ये 153 ए हे ग्राउंड दोन्हीकडे ग्राउंड सारखेच आहे, फक्त पर्पज बदलेल. पहिले काय पर्पज होता? प्रमोटिंग एनिमिटी और हेटर्ड. म्हणजेच काय? वैमनस्य फैलविणे, दुश्मनी. एनिमिटी म्हणजे दोन गटांमध्ये, दोन समाजात, दोन जाती, दोन धर्मामध्ये किंवा दोन वर्गामध्ये, दोन गटामध्ये, जात, धर्म, वंश याच्या आधारावरती जर का दुश्मनी फैलविलं, वैमनस्य फैलविलं, दोन गटांमध्ये जसे की मारामारी होईल आणि जेणेकरून पब्लिक पीस आणि ऑर्डर हे डिस्टर्ब होईल. या उद्देशाने जर का कोणी काहीही शब्द बोलत असेल, म्हणजे भाषण देत असेल कोणी किंवा कोणी लिखाण करत असेल, ललय सिंग यादव असे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ही केस सगळ्यांनी घरी जाऊन वाचा. ललय सिंग यादव हे कुणी नाव पहिल्यांदा ऐकत असाल तुम्ही, ललय सिंग यादव. ललय सिंग यादव म्हणजे तुम्हाला वाटत असेल की मी आता जेवढे काही उदाहरणं दिले तर त्यामध्ये मुस्लिमच आले किंवा कन्नडाच आले किंवा UP बिहार वालेच आले, असं नाहीये. प्रत्येक धर्माबद्दल त्यांच्या भावना दुखावल्या म्हणून प्रत्येक धर्मांनी प्रत्येक कोणत्याही ग्रुपला, मेजॉरिटी मायनॉरिटी डझंट मेक एनी डिफरन्स. ठीक आहे. ललय सिंग यादव वर्सेस, यांचं नाव पहिल्यांदा ऐकलं असेल तुम्ही, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वर्सेस स्टेट ऑफ UP, स्टेट ऑफ
जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट. ललय सिंग यादव हे एक मोठे लेखक, समाज सुधारक होऊन गेलेले आहेत. त्यांनी स्वतःचं नाव असं लिहिलं होतं, पेरियार ललय सिंग यादव. एक सच्ची रामायण म्हणून पुस्तक आहे, सच्ची रामायण. ते पुस्तक त्यांनी लिहिलं E.V.R. पेरियार रामास्वामी यांनी लिहिलं. यांनी लिहिलेले. अच्छा. पेरियार रामास्वामीने लिहिलेलं आहे, पण त्याचं प्रमोशन किंवा कारण ते रामास्वामी लिहिलेले सच्ची रामायण. तर ललय सिंग यादव हे पुढे त्याला चालवायचे. म्हणजे ते धर्मावर असं बोलायचे की धर्म हा एक कपटी लोकांनी रचलेला एक डाव आहे, असं त्यांचा मानस होता. म्हणजे तुम्हाला एड्यात काढलं त्या लोकांनी. म्हणून त्या रामायण पुस्तकावर यांनी जे लिखाण केलं त्याच्यातून एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या भावना दुखावल्या. म्हणून त्यांनी याच्यावरती केस केली ललय सिंग यादव. सच्ची रामायण मध्ये खऱ्या गोष्टी लिहिल्या आहेत, पुराव्यासहित. सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा जजमेंट दिलं त्याच्यावर की सच्ची रामायण काय आहे. आता हे जे रामायण आपण वाचतो किंवा आपल्यापैकी कोणी रामायण फार वाचलेलं नाही, आपण काही धर्माचे पंडित नाही. फक्त आपल्याला यातला मुद्दा कोणता घ्यायचा आहे, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स. धर्मावरून एखाद्या गटाला, धर्माला किंवा विशिष्ट लोकांना हेटाळ पैलविणे किंवा त्यांच्यामध्ये दुश्मनी उत्पन्न करून देणे. मग ते एकतर बोलून किंवा ते तर हे जे आहे ते रिटन फॉर्म मध्ये पुस्तक आहे. तर ट्रुथ बोलणं इथं ते म्हटलेलं नाही. इथं काय म्हटलंय, प्रमोटिंग एनिमिटी. दोन धर्मांमध्ये वैमनस्य फैलवणे. ते कितीही खरं जरी असलं तरी त्याचा जर परिणाम दोन गटांमध्ये. आता एका मुलीला पकडल्या गेलं, तिचं एक्झॅक्ट नाव मला माहिती नाही, तर ती त्या पत्रकारालाच प्रश्न विचारू लागली की तुमची देवी सरस्वती आहे, तर सरस्वतीने किती डिग्र्या घेतल्या, किती विद्यापीठं काढले, कुठं शिक्षण घेतलं, किती लेकरांना शिकवलं. तिला जेलमध्ये पाठवून दिले. ते खरं आहे का खोटं आहे ते तुम्ही ठरवण्याचा आपल्याला हक्क नाही. ती आस्था आहे. माझा देव डॉक्टर मध्ये जेव्हा काय म्हणतात, पूजा करायला हार टाकेन मी त्याला. मटका जे आहे, मटका हा गुन्हा आहे. मटका म्हणजे लहान लेकराला पाणी पिल्यामुळं मास्तरला एवढं मारलं, फक्त एका विशिष्ट जातीचं आहे ती मेंटॅलिटी. आता याच्यामध्ये त्यानं एनिमिटी फैलवली का, या कलमाअंतर्गत येतो का तो? दोन गटामध्ये त्याचा उद्देश होता का? त्याने केलेला तो पर्सनल गुन्हा. SC ST अंतर्गत त्याला जर त्याची जात माहिती असेल तर SC ST अंतर्गत त्याला शिक्षा होईल, है ना. आणि त्यातल्या त्याला मर्डर केलं, मेला जीव गेला म्हणजे काय, मर्डर केला. आता त्याचं इंटेन्शन त्याला खतं मारायचं होतं का? त्या लेकराला त्याला जीवे मारायचं इंटेन्शन होतं का? तुम्हाला एव्हिडन्स शिकवलं, स्टेट ऑफ माइंड शोधून काढा. कोणत्या पद्धतीने मारले त्याला, कोणत्या पद्धतीने मारले. विच मे लाईकली कॉज डेथ, विच मे लाईकली कॉज डेथ म्हणजे हे मर्डर होणार नाही, हे कार्बन होमिसाइड. कारण की ज्या पद्धतीने, ज्या द्वेषानं, ज्या रागानं त्याला त्या बाळाला मारले, त्या मास्तरानं, त्यावरून जीव जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा जीव किती, एवढं लेकरू त्याला किती लागतो मार, हा त्याला मजबूत मारू लागला. म्हणजे याच्यामध्ये which is likely to cause death, his act is likely to cause death. भलेही ते मर्डर होणार नाही, पण कल्पेबल होमिसाइड. आणि त्याच्यानंतर ते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा रजिस्टर होईल, कारण ते बालक शेड्यूल कास्ट आहे. ठीक आहे, ओके. ते आस्था तो भाग नाही. आस्था म्हणजे कसं, एखादे लोक जर का आता मागे स्टेटमेंट हे रिटन बाय विजिबल रिप्रेझेंटेशन, आता जो पिक्चर निघाला विजिबल रिप्रेझेंटेशन आहे कोणता, नाही हा पीके आहे, पीके आहे. परंतु पीके मध्ये दोन धर्मामध्ये हेटर फैलवण्याचा प्रयत्न केलाय. सगळ्या धर्माचे केले. त्याच्यात पुढे दोन धर्मामध्ये असं केलंय का त्याला? तेच गदर चित्रपट घ्या तुम्ही. गदर चित्रपटामध्ये हेटर फैलवण्याचा त्यांचा प्रयत्न नाही, परंतु लोकांना तसं वाटलं. आता दुसरा गदर 2 निघणार आहे, गदर चित्रपट 2 निघणार आहे, तरच
आधीच सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका टाकून ठेवलेली आहे का ऍडव्होकेट. का तर हा जर चित्रपट बाहेर आला तर परत दंगे उसळण्याचा. अगोदर दंगे झाले पहिल्या गदरच्या वेळेस, तुम्ही लहान लहान होते. पहिला गदर जेव्हा आला तेव्हा तुम्ही लहान लहान होते, तुम्हाला काही कळत नव्हतं तेव्हा. मीच 8वीला होतो. पहिला गदर जो आला त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ऑफेन्सिव्ह घेतलं की एका धर्माचा पुरुष दुसऱ्या धर्माची महिला याच्यामध्ये लग्न झालं, त्यातून बाळ जन्मलं, ती दुसऱ्या देशामध्ये गेली, तिथं जाऊन हा तिला इकडे घेऊन येतो. तर याच्यामधून काय होऊ शकतं, असं रिप्रेझेंटेशन डायरेक्टर करतोय तर याच्यातून काय होऊ शकतं, दोन धर्मामध्ये तिढा निर्माण होऊ शकतो. त्यांचं भलेही इंटेन्शन नाहीये, त्यासाठी सेक्शन मध्ये शब्द काय वापरलेला आहे 153 काय मध्ये कशाच्या विथ द इंटेन्शन ऑफ प्रोमोटिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रोमोट एनिमिटी. त्यांचा उद्देश लोकांना एज्युकेट करणे आहे, लोकांना इतिहास सांगणे आहे की तुम्ही दोन्ही धर्माचा सन्मान करा. या उद्देशाने जर केला असेल, तुम्ही सगळ्या धर्माचा सन्मान करा, कोणत्याही धर्माला कमी लेखू नका, या उद्देशाने जर कोणी काही कृत्य करत असेल तर तो गुन्हा थोडी का गुन्हा आहे. फक्त एखाद्या विशिष्ट जातीला, एखाद्या धर्माला, यांना या लोकांना असं करा तसं करा सोडू नका, भेटले तर त्यांचा बहिष्कार करा, त्यांची वस्तू घेऊ नका, त्यांच्या दुकानात जाऊ नका. हे याच्यावरती आता युट्यूब वरती आजकाल जास्त पोस्टर येऊ लागले पहा की खान कोणते, सलमान खान, आमिर खान आणि कोणता खान, शाहरुख खान, या 3 खानचा चित्रपट पाहू नका, बाहेर पडता. त्याचा कोणताही हा चित्रपट येऊ लागला, आपण त्याला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या आपल्याला जरी समजत नसलं, आपल्याला वाटतं आपण युट्यूब पाहू लागलो किंवा आपण काहीतरी शेअर केलं, शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा, काय ऐकायचं शेअर करायचं. शेअर नाही करायचं, अल्गोरिदम वरती चालतं सर, त्याची मेंटॅलिटी आहे ना, तसं अल्गोरिदम मॅनेज. तेच ना, त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे. मग आपण लगेच शेअर करतो की सलमान खानचा चित्रपट पाहू नका, या 3 लोकांचा चित्रपट पाहू नका, आणि त्याच्यामध्ये जर का त्यांनी त्यांच्या धर्माचं नाव घेतलं, खास करून की या धर्माच्या लोकांचा चित्रपट पाहू नका, त्यांना मग मेंटॅलिटी कशी असते लोकांची, हेटर पहिलं लागले. हेटर काय, ते 50-50 कोटी घेणारे जे हिरो आहे त्यांना 5-5 हजारामध्ये नागिन डान्स करायला लावू आपण. बिलियन मध्ये त्यांची वेळ आहे. 4 पिक्चर फ्लॉप झाले तर काय फरक पडणार त्यांना, आपले भोळे लोक काही बोलत बसायचे. 4 पिक्चर जर का फ्लॉप झाले काय फरक पडणार आहे त्यांना. आणि असंही उलट त्याचा इकॉनॉमीवरती इफेक्ट होणार आहे. इकडे हेटर करायचं आणि तिकडे सलमान खान. हे अशा पद्धतीची चुका तुम्ही करायच्या, नाहीतर आपण 153 आपल्याला माहिती आहे, बाकीचे काय करतात तो गुन्हा त्याच्यामध्ये त्यांना माहिती नाही, पण कायदा इग्नोरन्स ज्युरिस म्हणजे एफआयआर देखील होऊ शकतो त्याच्यावरती. त्याच्यात काय म्हटलं ना, एनिमिटी असा हेटर तिरस्कार नाही आला पाहिजे त्याच्यातून, तुमच्या बोलण्यातून, तुमच्या लिखाणातून. आता मी एवढं सगळं लिहित असतो, माझे पण तुम्ही स्टेटस पहा, एकदम कडक स्टेटस ठेवत असतो, एकदम कडक असं लागेल एखाद्याला, पण त्याच्यामध्ये हेट नाही, ते त्याला जस्टिफिकेशन. एखाद्या बाईला 5 महिन्याची बलात्कार करून तुम्ही तिला हे केलं, 5 महिन्याची प्रेग्नेंट बाई आहे, ते कोणत्याही धर्माचे जर असते, ते विशिष्ट धर्माचे आहेत म्हणून नाही, ते निंदनीय कृत्य आहे. 5 महिने प्रेग्नेंट असलेल्या महिलेवरती बलात्कार करणाऱ्या गलवित लोकांना तुम्ही सोडून देता, त्यांचा सत्कार करता, त्यांना पेढे देता, त्यांना हार घालता, म्हणजे हे कोणत्या मानसिक कोणत्या सभ्यतेमध्ये बसतं. हे कोणत्याही धर्माचे काय, हे माझा भाऊ जरी असतात तर त्यासाठी आपण तेच बोललो असतो, जे व्हॉट दे डिझर्व. सोडू द्यायचं होतं जेलमध्ये त्यांना, त्याच लायकीचे येते. त्यांनी काय फार मोठा पराक्रम नव्हता केला, त्यांनी गुन्हाच केला आणि ते शिक्षेस पात्रच आहे. ते कोणत्या धर्माचे आहे त्याचा काही संबंध नाही, ते माणसं आहेत ना, पण त्यांच्याकडून गुन्हा झाला ना बस. विद्रोही जे आहे, विद्रोही लोकांना, मी तुम्हाला आताच सांगितलं, गदरचं उदाहरण त्यासाठी सांगितलं, विद्रोही लोकांना एज्युकेट करतात. ते ललित सिंगची केस का लिहून ठेवलेली, कारण बरेच कवी असतात लेखन त्याच्यामध्ये पहा
मी जर म्हणत असेल का तुमच्या आस्थेवरती काहीतरी स्टेटमेंट दिलं, मागं ते शबाना आजमीनं स्टेटमेंट दिलं होतं का तुम्ही दूध याच्यावरती टाकू नका, शिवलिंगावरती दूध वेस्ट जातं. किंवा आता कालच उदाहरण घ्या, दही आणली तुम्ही, काहीतरी 1000 मेट्रिक टन तुम्ही दही वाटोळं केलं, प्रत्येक ठिकाणी 2-2 किलो दही म्हणजे, तर तेच कोणत्या तरी गरीबाला द्या. त्याच्यामधून मला 2 धर्मामध्ये भांडण लावायचं आहे का माझा विचार? किंवा त्या शबाना आजमीचा विचार कसा आहे का? हेटेड फैलवणे आहे का? तेच जर उलट स्टेटमेंट दिलं की हे दही वाटोळं करतात तर यांचं दही हिसकावून घ्या, त्यांना मारा, हे झालं प्रमोटिंग एनिमिटी. आपल्याला खायला दही नाही, हे लोक दही फेकून देतात तर यांना मारा आणि त्यांचं दही काढून घ्या, असं जर म्हटलं, असं जर म्हटलं की ते मडकं तुमच्या डोक्यात पडतं, असं म्हणायचं. ठीक आहे, दही तुम्ही दिले पैसे त्याला आणला असेल त्याला, थोडं दही टाकून बाकी पाणी टाकून द्या, आस्था आहे त्याची. आस्थेबद्दल बोलायचं नाही, 2 धर्म, जेणेकरून एखाद्याची आस्था भावना दुखावली, हा ठीक आहे, नुसतं भावना दुखावली काय होईल? 153 बी एखाद्या धर्माबद्दल रेस म्हणजे वंश, ते तिकडं आहे ते. आपल्या देशामध्ये जर का निग्रो आले आणि आपण त्यांना जर म्हटलं की अरे हे काळ्या काळ्या काळ्या, आता मला सवय झाल्यामुळे मी काही जास्त काळ्या म्हटलं मम्मी आहेच काळा. जसं तुम्हाला चिंकीचं उदाहरण सांगितलं, चिंकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आहे, एक प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन. ओके, हे फक्त आस्था दुखावली, भावना दुखावली. 153 बी मध्ये गेलेले भावना दुखावली. इम्प्युटेशन, national integration. Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise supposing makes or publishes any imputation that any class of person cannot by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community clear to taste and allegiance to the Constitution of India and by law established or uphold the sovereignty and integrity of India. देशाची एकता एकात्मता धोक्यात येईल अशा पद्धतीचे स्टेटमेंट जर दिले असतील किंवा एखाद्याच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर देखील त्याला शिक्षा होईल. सर तुम्ही घरात जर बसून काय बोलत असेल, घर बंद करून टाकलं तुम्ही, मोठमोठ्यानं चालू तुमचं हे धर्माचे असायचे, ते धर्माचे तसे आहे आणि आमच्या धर्माचे सगळ्यात चांगले आहे आणि पण कोणी कोणीच जर नाही म्हणणार. व्हिडिओ काढला तो जर बाहेर निघाला मग तुमचं इंटेन्शन ते नाही. पूजा करतो का आपण घरातच करतो. तो व्हिडिओ बनवला कोणीतरी आणि तो व्हायरल केला, तुम्ही असं म्हणू लागले का तुम्ही लोक हो जा नाही जाऊन त्यांना मारा, काही नाही करत. घरातल्या काही नाही. काही कसं नाही की व्हिडिओ पुस्तक लिहिलं तुम्ही, पुस्तक लिहिलं एखादं स्टेटमेंट लिहिलं म्हणजे घरातल्या घरातच लिहिलं ना तुम्ही, नंतर ते पब्लिश झालं बाहेर, नाही मी स्वतः पब्लिश केलं. दुसऱ्याने केलं म्हणून मग करणाऱ्याला शिक्षा होईल ना, तुम्हाला कसं कळेल? पहिलं तुम्हाला पकडलं आणि काय प्रिझम्पशन आहे तुम्हीच बनवले, तुम्हीच पब्लिश केलंय. डिसिमिनेटिंग त्याला म्हणतात, डिसिमिनेट करणे अशा पद्धतीचे जो तो पसरवेल व्हिडिओ, एखादा व्हिडिओ तुम्ही काढलाय परंतु तो दुसऱ्याने पसरवला, त्याला फक्त पसरवण्यासाठी शिक्षा होईल आणि तुम्ही काढलाय म्हणून तुम्ही रेफर बरोबर. ओके ठीक आहे, हे पण असू द्या लक्षात. आपल्याला कळत नाही नेमकं कोणत्या आधारावरती या लोकांना, आता हे जे लोक स्टेजवरून भाषण देतात, मोठमोठे लोक जे स्टेजवरून भाषण देतात त्यामधून जर का 2 गटामध्ये वैमनस्य फैलवणारे स्टेटमेंट असतील तर ते 153A मध्ये येतात. ठीक आहे, ओके. यानंतर ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वंट्स. किती वेळ झालाय? बरोबर 6 वाजता. एक मिनिट तोच ऑफेन्स आहे तो वाचा. 153A चाच तो ऑफेन्स आहे जे मास ड्रिल जर केलं. मास ड्रिल म्हणजे काय? शस्त्रास्त्र घेऊन परेड करणे.
जास्त कवायत कवायत ज्याला म्हणतो ना आपण, मास ड्रिल, कवायत शस्त्रास्त्र घेऊन सावधान आगे बढ़ेगा, भागेगा, दौडेगा, ते शिकवलं जातं ना ट्रेनिंग. आतंकवाद्यांना जसं ट्रेनिंग होतं, लव जिहाद मध्ये पुढे ट्रेनिंग असते. काय उलट चांगले कपडे घालून एक जडेमार गाडी घेऊन बसायचं तिथं. नक्षलाइट्स करतात. हा? नक्षलाइट्स करतात. हा? नक्षलाइट्स करतात. नक्सलाइटचं मास ड्रिल होत असतं. नक्षलवादी आहेत ना, मास ड्रिल मध्ये शस्त्रास्त्र घेऊन एक प्रकारची ट्रेनिंग आहे. फिजिकल फिटनेस म्हणजे त्यांना ते तयार करू लागले एखाद्या धर्माच्या विरोधात लढण्यासाठी, एखाद्या विशिष्ट जातीच्या विरोधात लढण्यासाठी. त्याला म्हणतात मास ड्रिल. तसं जर केलं तर ते गुन्हा कॉन्फ्लिक्ट नाही येईल. ठीक आहे. हा, तुमचं काय? यश नाही, आता काहीतरी बोलले ना तुम्ही. आतंकवाद्यांचं जसं आतंकवादी आहे, आतंकवादी कोणासाठी तयार केले? ते कोणत्या धर्माच्या विरोधात नसतात, ते देश विरोधात. तर त्यांचं जे ट्रेनिंग असतं एक प्रकारे ते मास ड्रिल मध्ये. तर तसं ड्रिल करणे, त्यासाठी उदाहरण तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही मला बार बोलायला होता, आता बीजेपी सरकार आहे म्हणून तुम्ही घाबरू लागले मला. हे RSS चे लोक आहे, RSS च्या लोकांचं सतत चालू असतं ते, पण त्यांचं इंटेन्शन हे नाहीये का ते एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या विरोधामध्ये. RSS च्या लोकांचं ते लाठी काठी घेऊन चालू राहतं ते कुठं ना कुठं. इथं देखील त्यांचे हे असते संस्था. आणि नाही, माझे विद्यार्थी, बरेच विद्यार्थी RSS मध्ये काम करणारे, त्या विद्यार्थ्यांकडे पाहिलं मी, ते स्टेटस ठेवत ना, त्यांच्याकडे चांगल्या मोठ्या बंदुकी आहे. लाकडी नाही, लोखंडी प्रॉपर आर्म्स अम्युनिशन्स याचं ड्रिल करणे. त्याच्यात आर्म्स अम्युनिशन शब्द वापरलेला आहे. आर्मची व्याख्या सुद्धा खाली लिहिलेली आहे. त्याच्यामध्ये लाठी, दंडा, लाठी, दंडा आणि स्टिक. सर किती दिलेले आहे? तिन्ही लाकडच येते, फक्त त्याच्या आकारावरून साईजवरून ते ठरतं. त्याच्या खाली लिहिलं ना लाठी, दंडा वगैरे. आर्मचं व्याख्या लिहिली ना, आर्म्स म्हणजे एनी आर्म्स और अम्युनिशन. केबल जी असते ही वायर जी असते तुम्ही त्या दिवशी डेडली वेपन म्हणजे ज्याच्यात जीव जाईल असं कोणतेही शस्त्र, त्याला डेडली वेपन म्हणतात. शस्त्र म्हणजे काय? शस्त्राची ड्रिल करणे, शस्त्रास्त्र हातात घेऊन त्याचं ड्रिल करणे. मग शस्त्र म्हणजेच काय? त्याच्या खाली लिहिलेलं आहे आर्म्स म्हणजे काय. त्याच्यामध्ये लाठ्या काट्या सुद्धा आल्या, परंतु ते ड्रिल कशासाठी केल्या गेली पाहिजे? जात, धर्म, वंश, भाषा, जन्मस्थळ आणि राहण्याच्या ठिकाणावरून दोन गटामध्ये वैमनस्य, दुश्मनी फैलवण्यासाठी जर असेल या सेक्शन तर त्या या सेक्शन मध्ये येईल. अन्यथा दुसऱ्या काही पर्पज साठी जर तुम्ही मास ड्रिल करत असाल किंवा असं परेड करत असाल लाठी काठी घेऊन, तर ते आत्मरक्षणासाठी असू शकतं, कधी कधी गरज पडली तर देश हितासाठी असू शकतं. कॉम्पिटिशन असते. तुम्ही देश हितासाठी, स्पर्धेसाठी असेल, एखादी स्पर्धा आहे त्या स्पर्धेसाठी असेल, मॅरेथॉन असेल. आता हे एवढ्या तुम्ही अकॅडमी पाहता, अकॅडमी, चाणक्य अकॅडमी, मंडल अकॅडमी, हमकी अकॅडमी, तमकी अकॅडमी. हे लेकरांना ते सगळं मास ड्रिल करायला लावतात, पळायला लावतात, एक्सरसाइज करायला लावतात, परंतु ते कोणत्या विशिष्ट धर्मासाठी तयार करू लागले का धर्माविरोधात लढण्यासाठी? नाही, देशासाठी. देश हितासाठी. ठीक आहे, ओके. आणि आर्म्सचा अर्थ दिलेला आहे. ओके. पब्लिक सर्वंट, ऑफेन्सेस अगेन्स्ट पब्लिक सर्वंट. नाही, उद्या घेऊ सर. नाही, उद्या घेऊ सर. आपण इलेक्शनचे वेळ द्यायचा बरोबर. वेळ आणि सर सकाळी 10 वाजता तरी कशामध्ये व्हिडिओ उद्या रविवार आहे. हा, नाही, रविवार आहे. माझी ड्युटी. तुमची ड्युटी आहे, माझी पण असू शकते. मला आणखी कम्युनिकेट झालं नाही, कदाचित माझी पण असू शकते. उद्या एमपीएससी परीक्षा आहे. स्टार्ट सिलेक्शन आहे. सर, हा, आज काय